हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਪਾਠ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऊड़ा खाली स्थान भरो। पहला प्रश्न, संसार की कुल गरीब जनसंख्या दे डैश तो ज्यादा गरीब भारत विच रहिंदे हन। उत्तर 1/5। दूजा प्रश्न, गरीबी गरीब लोकां विच डैश की भावना पैदा करती है। उत्तर असुरक्षा। तीजा प्रश्न, ग्रामीण लोकां नूं शहरी लोकां नालों ज्यादा कैलोरी की लोड़ हुंदी है। चौथा प्रश्न, पंजाब राज ने खेतीबाड़ी की सहायता नाल गरीबी घट करन विच सफल रहे हन। पंजवां प्रश्न, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਪੇਖ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ए 20 करोड़, 26 करोड़, 25 करोड़ या फिर इन्हां विचों कोई नहीं। उत्तर इन्हां विचों कोई नहीं। मैनू कॉमेंट करके दस्सिओ भी किन्नी हैगी है गिनती इन्हां दी। ठीक है, बुक विचों लभ के जरूर दस्सिओ। दूजा प्रश्न, गरीबी दा अनुपात डैश विच घट है। ए विकसित देशां, दूजा विकासशील देशां, तीजा अल्प विकसित देशां या डी इन्हां विचों कोई नहीं। आंसर है विकसित देशां। तीजा प्रश्न, भारत विच सब तो ज्यादा गरीब राज केड़ा है। पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा या डी राजस्थान। उत्तर है सी उड़ीसा। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय आमदन डैश किसका सूचक है। ए गरीबी रेखा, बी जनसंख्या, सी सापेक्ष गरीबी, डी निरपेक्ष गरीबी। उत्तर सापेक्ष गरीबी। अगे सही गलत दसना है। पहला प्रश्न, विश्वव्यापी गरीबी विच तेजी नाल गिरावट आई है। सही। दूजा, खेतीबाड़ी विच छुपी हुई बेरोजगारी हुंदी है। सही। तीजा प्रश्न, पिंडां विच पढ़ी लिखी बेरोजगारी ज्यादा हुंदी है। गलत। चौथा प्रश्न, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO सर्वेखण करके जनसंख्या विच हो रहे वाधे का अनुमान लगाउंदे हन। गलत। पंजवां प्रश्न, सब तो वध गरीबी वाले राज बिहार अते उड़ीसा हन। ये सही है। आगे बहुत छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, सापेक्ष गरीबी तो की भाव है। उत्तर सापेक्ष गरीबी का भाव ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों की प्रति व्यक्ति आमदन की तुलना के आधार पर गरीबी तो है। दूजा प्रश्न, निरपेक्ष गरीबी तो की भाव है। उत्तर निरपेक्ष गरीबी तो भाव किसी देश की आर्थिक अवस्था ਨੂੰ ध्यान ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ गरीबी ਦੇ माप तो है। तीजा प्रश्न, सापेक्ष गरीबी ਦੇ ਦੋ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। उत्तर प्रति व्यक्ति आमदन अते राष्ट्रीय आमदन सापेक्ष गरीबी के दो माप हैं। आगे चौथा प्रश्न, गरीबी रेखा तो की भाव है। उत्तर गरीबी रेखा वो रेखा है जो उस खरीद शक्ति ਨੂੰ प्रगट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी घट्टो घट लोड़ां ਨੂੰ संतुष्ट कर सकते हैं। पंजवां प्रश्न, गरीबी रेखा ਨੂੰ निर्धारित करने ਲਈ भारत के योजना कमीशन ने की मापदंड अपनाया होया है। उत्तर भारत का योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण आमदन ਅਤੇ उपभोग पदन ते कर सकता है। 6वां प्रश्न, गरीबी के दो मापदंडों के नाम लिखो। उत्तर आमदन ਅਤੇ उपभोग गरीबी के दो मापदंड हैगे ने।
7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਬੱਚੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਹਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਈ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਾ। 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ? ਉੱਤਰ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ। 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ? ਉੱਤਰ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ, ਦੂਜਾ ਉੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਬਾਅ। 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੋ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਿਯਮ अधिनियम, दूजा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। 15वां प्रश्न, उस प्रोग्राम का नाम दसो जेड़ा सरकारी स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन प्रदान करवाउंदा। इंपॉर्टेंट है। उत्तर, न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम। अगे है छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। चलो इन्हां भी सॉल्व कर लेंदे हैं। पहला प्रश्न है, गरीबी तो की भाव है, व्याख्या करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान नाल सुनियो। उत्तर, गरीबी तो भाव है जीवन, सेहत अते कार्यकुशलता लई घट्टो घट उपभोग लोड़ां दी प्राप्ति दी अयोग्यता। इस घट्टो घट लोड़ां विच भोजन, कपड़े, मकान, सिक्ख्या अते सेहत संबंधी न्यूनतम मनुखी लोड़ां शामिल हुंदियां हन। इन्हां न्यूनतम मनुखी लोड़ां नूं पूरा ना होण नाल मनुक्खां नूं कष्ट पैदा हुंदा है, सेहत अते कार्यकुशलता दी हानि हुंदी है। इस दे सिੱਟੇ ਵਜੋਂ उत्पादन विच वाधा करना अते भविख विच गरीबी तो छुटकारा पाउणा मुश्किल हो जाता है। दूजा प्रश्न, सापेक्ष अते निरपेक्ष गरीबी विच अंतर स्पष्ट करो। उत्तर, सापेक्ष गरीबी तो भाव है ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों की प्रति व्यक्ति आमदन की तुलना के आधार पर गरीबी तो है। ਜਿਹੜੇ देश की प्रति व्यक्ति आमदन होर देशों के प्रति व्यक्ति आमदन की तुलना विच काफ़ी घट गरीबी भारत के सामने एक चुनौती है, वो देश सापेक्ष रूप नाल गरीब हैं। निरपेक्ष गरीबी तो भाव किसी देश की आर्थिक अवस्था नूं ध्यान विच रखते हुए गरीबी के मापदों है। अर्थशास्त्रियों ने इस संबंध विच गरीबी दीयां कई परिभाषावां दित्तियां हन, पर ज़्यादातर देशों विच प्रति व्यक्ति उपभोग कीती जाण वाली कैलोरी अते प्रति व्यक्ति न्यूनतम उपभोग खर्च पद्धर द्वारा गरीबी नूं मापण दा यतन किया गया है। तीजा प्रश्न, गरीब लोकां नूं ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਪਵਰਜਨ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਦि। ਅਪਵਰਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਵਰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। चौथा प्रश्न, भारत विच गरीबी रेखा का अनुमान किवें लगाया जाता है, वर्णन करो। उत्तर,
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਖਾਦ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕੱਪੜਿਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭੌਤਿਕ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸੂਤਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਪੱਧਰ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 1993 ਤੋਂ 94 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ, ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 1993 ਤੋਂ 94 ਵਿੱਚ 4037 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਾਂ 44.37 ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ 2004-05 ਵਿੱਚ 37.2% ਸੀ, ਉਹ 2011-12 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 21.9% ਰਹਿ ਗਈ। ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਹੋ ਕੇ 21.7% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32.6 ਅਤੇ 33.7 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਨ 1951 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। 1941 ਤੋਂ 51 ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ 1% ਸੀ ਜੋ 1981 ਤੋਂ 91 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 2.1% ਹੋ ਗਈ। ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 100 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਲਕਿ ਅਦਿਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2011-12 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.34 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਤੀਜਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ सकल घरेलू उत्पादी विकास की लगभग 4% रही है, पर जनसंख्या का वाधा दर लगभग 1.76% होने नाल प्रति व्यक्ति आमदन विच वाधा सिर्फ 2.3% हो गया है। 2013-14 विच विकास दर 4.7% के लगभग प्राप्त की गई। भारत विच जनसंख्या की वाधा दर 1.76% है। जनसंख्या के इस वाधे के अनुसार विकास की गति हौली है। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ व्यापक गरीबी के अनेक कारण हैं। पहला, आर्थिक विकास की धीमी दर। भारत 100 साल तो भी वध अंग्रेजी राज के अधीन रहा है। अंग्रेजी सरकार ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ने पारंपरिक कपड़ा उद्योग ਅਤੇ घरेलू ਤੇ छोटे उद्योग ਜਿਹੜੇ कि उस समय उन्नति कर रहे सन ਨੂੰ निरुत्साहित ਕੀਤਾ। इस कारण रोजगार ਤੇ अवसर, आमदन ਅਤੇ विकास ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਪਹਿਲਾ। ਦੂਜਾ, भारी जनसंख्या दबाव। भारत में जनसंख्या बहुत तेजी नाल वध रही है। जनसंख्या की उच्च वाधा दर ने प्रति व्यक्ति आमदन नूं घट कीता, जिस दे नाल बचतां घट गईयां हन। जनसंख्या के भारी दबाव ने निर्भरता ते बोझ नूं वधाया, जो कि समय के दौरान होर गरीबी नूं दर्शाउंदा है। तीजा, पेंडू अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर पेंडू अर्थव्यवस्था है, जिथे कुल जनसंख्या का लगभग 70% हिस्सा खेतीबाड़ी नाल जुड़िया होया है। परंतु खेतीबाड़ी बहुत पछड़ी हुई है, जिस कारण ये राष्ट्रीय आमदन विच 18% तो घट हिस्से का ही भागीदार है। खेतीबाड़ी में छुपी हुई बेरोजगारी भी होंदी है, जो कि इस खेतर के आमदन नूं घटाउंदी है, जिस दे नाल गरीबी पैदा होंदी है। चौथा कारण, बेरोजगारी। जनसंख्या विच लगातार वाधे नाल बेरोजगारी अते अल्प बेरोजगारी विच वाधा होया है। सार्वजनिक अते निजी खेतरां ने रोजगार के इन्ने अवसर प्रदान नहीं कीते कि सारे रोजगार लभण वालियां नूं काम मिल सके। अनियमित घट आमदन, रहन दियां घटिया सहूलतां ने आदि ने गरीबी विच वाधा कीता है। शहरी खेतर विच पढ़ी लिखी बेरोजगारी अते पिंडां विच खेतीबाड़ी च छुपी बेरोजगारी पाई जाती है। गरीबी बेरोजगारी दी परछाई है। पंजवां, घट खेती उत्पादन। छोटे अते बिखरे हुए खेत, पूंजी की घाट, खेती करन दे पुराने तरीके, अनपढ़ता आदि के कारण खेती उत्पादन बहुत घट हुंदा है। भारत विच गरीबी का यह एक भी मुख्य कारण है। 2 होर कारण जिहड़े दिते हुए ने वो भी पढ़ दिंदी आ। उच्च कीमतां। लगातार वध रहीआं कीमतां ने गरीबां नूं बुरी तरह प्रभावित किया है। वादियां कीमतां गरीब व्यक्तियों की आमदन का वधेरे भाग खपत कर लैंदियां हन अते गरीब होर गरीब हो जाता है। अगला, समाजिक, संस्कृत अते आर्थिक कारक। भारत के लोग, जिन्हां विच गरीब लोग भी शामिल हैं, धार्मिक प्रोग्रामां, विआहां आदि ते बहुत पैसा खर्च करते हैं। समाजिक कारक जिवें कि अनपढ़ता, परिवारां दे वड्डे आकार अते जाति प्रथा भी उच्च गरीबी दर लई जिम्मेवार हैं। कर्ज दा उच्चा पद्धर गरीबी दा कारण अते प्रभाव दोनों ही हैं। इन्हां विचों तुसीं कारण लिख सकते हो। हुण आपां अगे चलदे हां। 9वां प्रश्न, इहनूं एक बार पढ़ लैंदे हां। गरीबी बेरोजगारी का प्रगटावा है, स्पष्ट कर। हुणे पढ़िया आपां। उत्तर, जनसंख्या विच होण वाले तेज वाधे नाल दीर्घकाली बेरोजगारी अते अल्प रोजगार की समस्या पैदा हुई है। दोवें सरकारी अते
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੋਨੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘੱਟ ਗਰੀਬੀ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਉੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2005 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 1/3 ਭਾਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ 3 ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਮਨਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਈ ਤੋਂ 33,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ NRLM। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਯਾਨੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 97,391 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਲੱਖ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.8 ਲੱਖ ਨਵੇਂ SHG ਹਨ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ NRLM ਲਈ 3,560 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ NULM। ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ SISRY ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ NULM ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 14 ਵਿੱਚ NULM ਦੇ ਤਹਿਤ 720.43 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 6,83,542 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 1,06,205 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।